بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا پھر بزدلانہ وار۔ دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو اغوا کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ کمشنر لورا لائی کی تصدیق۔ لاشیں بارکھان اسپتال منتقل۔ مقتولین کا تعلق پنجاب سے تھا۔ 2 کا تعلق دنیا پور سے۔ عثمان طور اور جابر طور دونوں بھائی والد کے انتقال پر گھر جا رہے تھے۔ واقعہ لورا لائی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سرا ڈاکائی کے مقام پر پیش آیا۔ نہتے مسافروں کا قتل فتنہ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا رد عمل، کہا معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم، سخت جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد انسان نہیں بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کر دیں گے۔ بولے دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچلیں گے۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ دل خراش واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی، کہا سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ معصوموں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ دشمن کی ہر سازش قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا بڑا فیصلہ۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار۔ کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بھونڈی کوشش۔ دنیا بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح پیغام، بھارت فتنہ الہندوستان کے ذریعے مذموم ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گرد پراکسیز کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ۔ طاقت کے استعمال کے بڑھتے رجحان کو ترجیحی پالیسی ٹول بنانے پر اظہار تشویش۔ پاکستانی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، شرکاء کا عزم۔ آرمی چیف کے امریکہ، ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور دورہ UAE پر بریفنگ۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل۔ ملزم نے گھریلو تنازع پر بھائی پر چھری سے وار کیے۔ پولیس نے 4 گھنٹے میں ملزم جہانگیر کو گرفتار کر لیا۔ صدر مملکت کے استعفے کی بات ہوئی، نہ کوئی تجویز زیر غور ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر کے عہدے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں بدنیتی پر مبنی گمراہ کن مہم کون چلا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سخت رد عمل، کہا صدر مملکت کے مسلح افواج کی قیادت سے مضبوط تعلقات ہیں۔ وہ جانتے ہیں جھوٹ کس کے فائدے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی مضبوطی اور استحکام پر مرکوز ہے۔ پروپیگنڈے کے باوجود ریاستی ادارے پرعزم ہیں۔ پاکستان کا استحکام اور سالمیت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا نیشنل ٹیرف کمیشن کی ناقص کارکردگی کا نوٹس۔ ادارے کی قانونی اور انتظامی تنظیم نو کا فیصلہ۔ اپیلیٹ ٹریبونل کو فوری فعال کرنے کی ہدایت۔ حالیہ کارکردگی کا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جائزہ لینے کا حکم۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ادارے کی جدید خطوط پر تنظیم نو ناگزیر ہے۔ آئندہ ماہ پیش رفت رپورٹ طلب۔ شہباز شریف سے علی بابا گروپ کے وفد کی بھی ملاقات۔ ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ کوالالمپور میں اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقات۔ تعلقات کو وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کی آسٹریلوی اور کینیڈین وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں۔ اقتصادی، تجارتی، تعلیم اور عوامی رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعلیمی شعبے میں شراکت داری اور اعلیٰ سطح کے سیاسی روابط بڑھانے پر زور۔ معاشی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $14.5 ارب اور کمرشل بینکوں کے پاس $5.5 ارب موجود ہیں۔ بجلی سستی کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جاری۔ IMF سے نتیجہ خیز مذاکرات پر سستے داموں بجلی ملے گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے نوید سنا دی، کہا انرجی سیکٹر میں نقصانات 591 ارب سے کم ہو کر 399 ارب رہ گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ریکوری 96.6% پر پہنچ گئی۔
मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। आज से 17 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर बादल बरसेंगे। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान समेत केपी के 30 अजला मुतासिर होने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से एएनपी के रहनुमा मौलाना खान जेब साथी समेत जांबहक 3 जख्मी। मुश्तइल कारकुनों का लाश उठाकर डीपीओ ऑफिस की जानिब मार्च और पथराव। अवामी नेशनल पार्टी ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 6 माह नहीं 8 से 10 माह पुरानी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। समा ने अदाकारा हुमैरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल खत्म हो चुका था। फिजिकल मुआयना से ज्यादती का पता लगाना नामुमकिन है। खातून के बाल, शर्ट के टुकड़े केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। वर्षा ने अदाकारा की लाश वसूल कर ली। लाहौर में तदफीन का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भाई नवीद असगर का कहना था हुमैरा के मोबाइल बंद थे, 8 माह से बात नहीं हुई। बहन से लाताल्लुकी की बातें गलत हैं। पुलिस से मुसलसल राब्ते में थे। हुमैरा की दोस्त दुरे शहवार भी गमज़दा। कहा अप्रैल में पाकिस्तान आकर राब्ता किया लेकिन जवाब ना आया। समा को अदाकारा का आखिरी ऑडियो मैसेज भी सुना दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। उम्मीद है जल्द हमास और इसराइल में मामलात तय पा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पुरुमीद। कुआलालंपुर में आसियान समिट के मौका पर मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारोफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेन और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। और फसादी भारत की नई शरारत। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। कौमी हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से रोकने की साजिश। इंडियन मीडिया, शिद्दत पसंद तंजीमें, दहशतगर्द आरएसएस के ट्विटर हैंडलर से पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम। ग्रीन शर्ट्स के लिए भारत में संगीन सिक्योरिटी खदशात। इवेंट की न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकली के सिवा कोई चारा नहीं। एशिया हॉकी कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बहार में शेड्यूल है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। अफसरान को नामजद किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करके एसपीसीए के अफसरान और अहलकारों को हिरासत में ले लिया। खड्डा मार्केट में भी इंतहाई मखदूश इमारत सामने आ गई। रिपोर्ट करेंगे मोनस अहमद। 6 रोज बाद ही से ही लियारी बगदादी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज हो गया। बिल्डर और एसबीसीए अफसरान को नामजद किया गया। पुलिस भी हरकत में आई और सिविक सेंटर से एसबीसीए के डायरेक्टर्स आसिफ रिजवी, ज़गाम हैदर, इरफान हैदर नकवी, अशफाक हुसैन, जली सिद्दीकी, फहीम मुर्तजा, डिप्टी डायरेक्टर्स आसिम खान, फहीम सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर जफर इकबाल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर जुल्फिकार, रिटायर्ड क्लर्क जमील और यूनुस खान को हिरासत में ले लिया गया। कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी की थी, उसमें जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पर फिक्स की गई हैं उनके खिलाफ एफआईआर कटी है और उस एफआईआर के सिलसिले में ये अरेस्ट। एफआईआर के मुताबिक 1986 में इमारत तामीर हुई जो खस्ताहाल और नाकाबिल रिहाइश थी। 2022 में एसबीसीए को इमारत की खस्ताहाली का इल्म हुआ। मालिकान और एसबीसीए की मुजरिमाना गफलत से हादसा रोनुमा हुआ। दूसरी जानिब लियारी खड्डा मार्केट में भी एक और 5 मंजिला मखदूश इमारत सामने आ गई। इलाका वकीलों के मुताबिक इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। जब भी बारिश होती है लोग ये रास्ता बंद कर देते हैं, यहाँ से फिर नहीं गुजरते क्योंकि यहाँ से पत्थर गिरते ऊपर से। और केबीसी वाले जो लोग आते हैं तोड़ने के लिए वो भी मतलब पैसे लेके मालिक मकान से वो चले जाते हैं। जब भी यहाँ से जाते हैं हमारे को खतरा होता है ये बस गिरेगा, आज गिरेगा कल गिरेगा, बस हम लोग को खतरा रहता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इसको उठवा दे। लियारी में मजमूई तौर पर अब तक 9 मखदूश इमारतों को खाली कराया जा चुका है। कैमरा टीम के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। हुकूमत सिंध की हिदायत पर सानिया लियारी से मुतालिक अहम कमेटी तश्कील दे दी गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद खान कन्वीनर, असिस्टेंट कमिश्नर शहरियार हबीब कमेटी के शरीक कन्वीनर मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसा ने बाकायदा मुरासलात जारी कर दिया। कमेटी में डीएसपी सिटी मुख्तियार कार लियारी और मुतलका यूसी चेयरमैन भी शामिल हैं। तर्जुमान लियारी टाउन के मुताबिक मुतासरीन के लिए सरकारी सतह पर अमली इकदामात का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से बनाई गई कमेटी को मुतासरा इमारतों का सर्वे, रिपोर्ट की तैयारी और मुतासरीन की फहरिस्त बनाने का टास्क दिया गया है। मुतासरीन के लिए माली इमदाद और नुकसानात के अजाले का अमल तेज किया जाएगा।